아까 저 선생님이 잘 말씀하셨는데 사실은 이제 여러 가지 디자인되고 그러면 실질적으로 그것을 실현시킬 수 있는 사실 주체 문제가 중요하기 때문에 아마 그렇게 해서 3부에 프레카리아트라고 해서 주체의 문제를 갖다가 좀 이렇게 대체된 게 아닌가 그런 사실은 생각이 듭니다. 그래서 아까 나왔지만 프레카리아트의 어떤 범주 문제라든지 또 주체 형성 또 그거에 따라서 기존의 운동과 상이한 어떤 내용, 형식들 또 어떻게 그런 것들 갖다가 기본소득이나 등등 이런 것도 어떻게 현실화시킬 수 있는 사실 정치의 문제죠. 그래서 그런 것들이 이제 중심으로 돼서 이승경 선생님하고 그다음에 유리 카토 선생님하고 또 그래서 아마 그 토론자로 섭외를 하신 것 같은데 진보신당의 장석준 실장하고 그래서 사실 이제 토론자인데 세 분이서 발표한다라고 하는 그런 맥락에서 이제 좀 진행을 해야 될 것 같고요. 가능하면 6시에 아무리 저기 되더라도 6시 시간을 좀 맞추려고 합니다. 그래서 조금 더 기운을 내셔서 마지막까지 좀 집중해서 이렇게 좀 토론됐으면 좋겠고 아무래도 주체 형성 문제니까 또 아마 질문할 거리가 더 있지 않을까 그런 생각이 듭니다. 이거 모두에 좀 다른 말씀이지만 이게 끝나면 사실은 이제 주최 측에서 상당히 이게 배려를 잘하는 주최 측이라서 저녁 식사가 지금 아마 소정에 이게 준비가 되고 있는 것 같아요. 그래서 자꾸만 저한테 꼭 말씀을 혹시라도 시간상 저녁 식사를 못 하시고 가실 분이 있으면 죄송하지만 의사표시를 한번 해주시면 이런 사실 전례가 없습니다. 근데 이게 얼마나 이게 배려가 깊은 이런 데는 한 사람을 손들어내요. 그래서 혹시 아니 진짜로 왜냐면 이게 그래서 저는 기본 식사를 어떻게 보면 기본 소득에 부합되는 그래서 죄송하지만 좀 이제 성격상 이렇게 좀 수줍어하시고 그런 분도 계시지만 좀 한번 이렇게 의사 표시를 해주면 우리 준비하시는 분들이 상당히 도움이 될 것 같아요. 그래서 한번 죄송합니다. 한번 손을 한번 들어주시기 바랍니다. 못할 사람. 네, 못할 분이죠. 그러니까 지금 다 되셨나요? 지금 다 세고 계시나요 혹시? 어디가 잠깐만 어디 세셔야 될 것 같은데. 대충 하나 둘 셋 한 15분 정도가 지금 못하는 정도로 이렇게 해서 계산을 해주시면 돼요. 일원에서. 근데 사실 이게 아무리 기본소득이라지만 강남 선생 됩니까? 이 많은 인원. 전면적. 아무튼 뭐 주장하신 거는 대체로 아마 실현시키고자 노력하는 이렇게 일단 하기로 하고요. 그러니까 이제 본 발표로 들어가서 3부를 본격적으로 시작을 하겠습니다. 몇 분이 못 가신다고요? 15분 정도 일단. 나중에 원래 우리 꼬면 공동체를 갖다가 추구한 사람이니까 십시일반에서 또 부족하면 이렇게 해도 되니까요. 네. 그러면 바로 시작을 하겠습니다. 그래서 이제 미국 월스트리트 점령운동에서 아마 상당한 활동을 하고 계신 유리 칸토로 선생님이 들어갔고 미국의 점령운동과 프레카리아트에 대해서 먼저 여러 가지 이야기를 듣는 시간을 갖겠습니다. Hello. So today I will be talking about OWS and the precariat. 네, 오늘은 그 월스트리트 점령운동과 프레카리아트에 대해서 이야기하려고 합니다. But before I begin, I'd like to point out that on the 17th of March, or yesterday, that was the sixth month anniversary of Occupy Wall Street. 네, 어제 그 17일이 월스트리트 점령의 6개월 기념일이었습니다. And in New York, about 3 hours ago, they reoccupied Liberty Square or Zuccotti Park. 네, 그래서 한 3시간 정도 전에
그 주커티 파크를 재점령했거든요. And the police came and evicted them again. 네, 그리고 경찰이 와서 쫓아냈습니다. So that's the last thing that I saw, and that was about an hour ago. 네, 그리고 그거를 한 1시간 정도 전에 그 생중계 생방송으로 마지막으로 본 것입니다. Okay, so I'll begin. Occupy Wall Street has tried to engage the precariat through working groups, organizing unions, and actions. For example, in Occupy Oakland, there is a service workers assembly, there is a move to form a fast food workers union, and the general strike was not framed in terms of specific workplaces, and it retaliated against businesses that did not permit workers to strike. At Occupy Wall Street, there are working groups focusing on workers, co-ops, community interests, communal practices, and expanding these to undermine the economy and create a wider change in consciousness. And groups are looking at unused lots in New York. There are about 596 acres of unused lots in New York. They are planning ways for communities to use them. Essentially, there is a move away from just street protests and towards building sustainable, community-based infrastructure. In the United States, the combination of how little savings, how much debt, and how expensive education is, the lack of health care, and how quickly people can go from having everything to having nothing, sets the stage for everyone in the U.S. being a part of the precariat. Occupy is a movement of the precariat. 네, 그 월스트리트 점령운동에서는 각종 행동과 조직을 통해 프레카리아트를 끌어들이려고 노력하고 있습니다. 그리고 특히 거리 시위에서 지속 가능한 공동체 조직적으로 움직이고 있고요. 이것은 문제의식에 더 큰 변화를 불러일으키려는 노력입니다. 미국에서 빚과 교육비, 의료보험이 없고 이런 모든 것들이 결국 거의 모든 사람들을 프레카리아트의 일원이나 마찬가지로 만들고 있습니다. 오큐파이는 프레카리아트의 운동입니다. Though in the United States we do not generally think of everyone as the precariat, but even when we think of the precariat as a subgroup of the population, many of those at occupation still fit into this subcategory. Some of these precariat have privilege, whether through education, class support, so there's still much that needs to be done in engaging the precariat who don't share that privilege. Organizing more locally in neighborhood assemblies and neighborhood occupies as opposed to the central Occupy Wall Street has been the trend lately. The general strike organizing has had trouble with the messages it sends through propaganda due to the imagery that it's using. A lot of the imagery is Soviet. 미국에서는 대체로 사람들이 프레카리아트라고 생각하지 않는데 그래도 결국 그 전체 인구의 일부 프레카리아트가 전체 인구의 일부 계급이라고 해도 지금 점령에 참여하고 있는 사람들 중 대다수가 거기에 해당합니다. 그리고 이 중에 몇은 교육이나 계급적으로 혜택을 받고 있는데 이런 혜택이 없는 프레카리아트를 끌어들이는 데 더 많은 노력이 필요하고요. 지금 추세는 이 중심적인 월스트리트 점령에서 더 지역으로 옮겨가고 있는 추세입니다. 그리고 이 지금 준비되고 있는 총파업의 홍보는 그 소련 이미지를 사용하든지 이런 식으로 그 프로파간다 분위기가 많이 나서 좀 문제가 되고 있습니다. In the U.S., we should generally think of almost everyone as the precariat. 8% are in unions, but these unions are very weak. They're weak because of the Taft-Hartley Act. Union bureaucracy is aware of this, and that is why there is a cautious approach to Occupy. They want the power Occupy represents, but are nervous about losing influence over the rank and file workers. 미국은 기본적으로
앞으로 모든 사람을 프레카리아트로 생각해야 하죠. 노동자 중 8%가 노동조합에 가입했는데 이 조합들은 대체로 아주 약합니다. 그 노사관계법 때문입니다. 그리고 노조 간부들은 이것을 알겠고 그래서 점령운동에 이렇게 다가가는데 아주 조심스럽습니다. 그 점령운동이 주는 힘은 원하지만 평조합원에 대한 영향을 잃는 것이 두려운 것입니다. Especially relevant is the levels of debt, lack of savings, lack of pensions or cuts to pensions in determining how precarious it is. If someone owns 1% of their home or owes more on their home than it is worth, then these people are living precarious lives. You cannot really call them homeowners. The same with jobs. If someone has a job that gives them health care, but the cost of health care is increasing exponentially, then that's not a lot of security. 높은 빚이라든지 돈이 적출되지 않는 것이라든지 보조금이 없거나 삭감되는 일이 이 불안정성이 얼마나 심각한지 알아내는데 아주 중요한 요소들입니다. 누군가 자기 집의 1%만을 소유하거나 집의 가치보다 빚이 더 크다면은 그 사람들은 아주 불안정한 삶을 살겠습니다. 주택 소유자라고 부를 수가 없죠. 직업에 있어서도 직장이 의료보험을 제공한다 해도 그 보험료가 기하급수적으로 인상하고 있다면 그건 별로 안정적이지 않습니다. In this way, we should not look at precarity as a class of workers, but rather a policy of capitalism, a management style. Casualization of labor, outsourcing, temp work, benefit erosion, precarity in general, this is a campaign by capitalists to destabilize and claw back the gains won by the working class through the labor movement. 이런 식으로 우리는 불안정성을 이 노동자 계급 속에 속하는 한 계급이 아니라 자본주의의 정책 그리고 경영 방식으로 봐야 합니다. 비정규직 채용, 외주, 임시직 채용이라든지 이런 것들은 이런 불안정성을 키우는 것들이 자본주의의 노동자들이 지금까지 노동운동을 통해 얻은 이득을 환수하려는 자본주의 운동입니다. Also relevant is the increasing amounts of precarity facing the educated middle class, those with college degrees. Precarity is being increasingly foisted in a long-term, unavoidable way on much of the younger generation. These people have not locked in any gains, have no pensions, no promises for them. School tuition is increasing, and the university education that is supposed to be the entry to the middle class is getting out of reach. Or if it is in reach, it is a huge gamble due to the cost and lack of good jobs now available for graduates. This parallels the social context in many of the Arab societies that saw the Arab Spring, as well as European societies seeing mobilizations of the youth. 그리고 또 한 중요한 것은 이 대학 교육을 받은 중산층을 마주치는 불안정성입니다. 불안정성은 점점 더 이 젊은 세대에게 불가피하고 장기적인 방식으로 떠넘겨지고 있습니다. 이 젊은 세대는 보장된 이득이나 약속된 것이 아무것도 없습니다. 높은 등록금과 중산층의 계급으로 올라가는 단계로서의 대학 교육은 손에서 점점 더 벗어나고 있고 또 손에서 벗어나고 있지 않더라도 아주 거대한 도박입니다. 좋은 직장이 점점 더 줄어들고 있기 때문입니다. 이 현상은 청년의 움직임을 보고 있는 유럽 사회와 유사한 현상입니다. There is a distinction between paid and unpaid organizing. Those involved in unpaid projects usually speak for themselves, where those involved in paid projects speak for others. This distinction is important
because a shift has occurred. Before you had people protesting the wars who were not fighting in the war. Now when you go to a meeting, for example, organizing against foreclosure, the people who attend are the ones who have had their homes foreclosed. This shift is a shift from doing something on behalf of others to doing something for yourself. And this shift is apparent in the Occupy movement, the working groups, and the tactics that are being used. 유급 조직과 무급 조직의 차이가 있습니다. 무급으로 조직하는 사람들은 보통 자기 자신을 대변하는 사람들인데, 유급으로 조직하는 사람들은 다른 사람을 대변해주는 사람들이죠. 이 차이는 중요한데 어떤 전환이 일어났기 때문입니다. 과거에는 그 전쟁에 참여해서 싸우고 있지 않은 사람들이 전쟁을 반대했는데, 요즘에 그 주택 차압을 반대하는 시위라든가 하면은 거기에 참여하는 사람들은 자기 주택이 차압된 사람들이죠. 이것은 다른 사람들을 위해 무엇을 하던 것에서 자기 자신을 위해 행동하는 것으로 전환된 현상입니다. 이 현상은 오큐파이 운동 전체, 그리고 각종 작업 그룹, 그리고 방식에서 찾아볼 수 있습니다. Before coming here, I sent friends at different Occupies questions about their particular Occupy. My hope was to get a clearer picture of the movement and the differences between the Occupy camps for these presentations. Instead of finding many differences, it really became clear how similar the occupations are, regardless of location and demographic. In particular, 여기에 참여하기 전에 여러 친구들에게 자기 각자 지역의 그 점령운동에 대해 질문을 물어봤는데요. 이렇게 한 이유는 여기에서 발표할 내용을 위해 미국 각종 지역의 그 점령운동에 대한 어떻게 이루어지고 있는지 더 확실하게 알고 싶어서였습니다. 근데 그 대신에 각 운동들이 얼마나 많은 공통점을 가지고 있는지 알게 되었습니다. In particular, I was in touch with people at Occupy Oakland, Occupy LA, and other people involved with the Occupies across New York City. The responses were mostly the same, even though the people came from different cities, whose Occupies seemed entirely different in the mainstream media. The response from Occupy LA, particularly about how the precariat and unemployed were involved with Occupy LA, and what it is that Occupy LA is doing to support and change the landscape for the precariat, the underemployed, and the unemployed, was, well, that's most of us. As you know, organizing the people doesn't pay well, or doesn't pay as well as selling them out. The people's reaction to our attempts to organize them around housing has been great, of course. And the dialogue is slowly shifting from the exclusive language of civil rights to the inclusive language of human rights. 특히 캘리포니아에 있는 오클랜드 점령운동, LA 점령운동, 그리고 뉴욕 전역에 있는 점령운동에서 활동하고 있는 사람들과 연락이 닿았는데요. 그 사람들의 응답은 거의 똑같았습니다. 주류 언론에서 이 각 운동들을 보는 모습은 전부 달라 보이는데 그 사람들이 생각하고 있는 것은 같았습니다. LA 점령 운동에 있는 사람에게 그 프레카리아트가 어떻게 이렇게 참여를 하고 있고, 또 오큐파이 LA는 이 사람들을 끌어들이기 위해 어떤 노력을 하고 있냐 물었을 때 대답은 이 프레카리아트는 거의 우리 대부분이 프레카리아트다. 그리고 이 사람들을 이렇게 조직하는 것은 주위에 합류하는 것보다 돈이 되지 않는다. 그런데 우리 노력에 대해서 사람들의 반응은 대부분 좋았고,
생각에는 그 대화는 점점 더 이렇게 좀 폐쇄적인 시민권에 대한 시민권의 언어에서 더 포괄적인 인권의 언어로 전환되고 있습니다. The more I learn about the situations across the U.S., here in Seoul, and across the world, the more clear it is that we are really facing the same problems. Hopefully the solutions and changes we come up with and fight for will be shared, and hopefully we can learn and grow together as a movement. 미국 전역과 여기 서울과 전 세계에 대한 상황에 대해서 더 배울수록 우리가 같은 문제를 마주치고 있다는 게 점점 더 명확해집니다. 우리가 생각해내는 해결책과 변화는 우리 사이에 나누어지고 우리가 한 운동으로서 함께 성장하고 배울 수 있었으면 좋겠습니다. 감사합니다. 시작할 때 이 통역해 주시는 분을 소개를 못 드려서 깜빡했습니다. 우리 이상 씨가 좋은 통역을 해주시고 있습니다. 다시 한번 뭐 제가 따로 사실은 정리할 필요는 없지만 사실은 어떤 세계 자본주의 체제에서 상이한 위상을 지니고 있는 미국의 그런 어떤 상황을 들어볼 때 여러 가지 차이성들이 있을 수는 있지만 상당히 공통적인 그런 것들이 사실은 많구나라고 하는 것을 사실은 느낄 수 있었습니다. 그리고 역시 가장 중요한 것은 아까 말씀하셨지만 누군가에 의해서 대변되는 게 아니라 자기 스스로 고통받는 사람들이 자기 스스로 시켜서 자기 목소리를 낸다라고 하는 것들이 가장 중요하다. 그래서 자기 통치성을 위한 그런 몸부림들이라고 하는 측면에서는 상당히 공통성을 가지고 있다라는 생각이 들었습니다. 두 번째 발표는 이진경 선생님이 해주실 텐데요. 우리 칸토르 선생님은 사실은 이제 우리 아까 질문 나왔지만 그런 프레카리아트의 범주를 이거 어떻게 설정해야 되냐. 사실 이런 것들에 대해서 이제 자세하게 말씀은 안 하셨는데 아마 이진경 선생님은 이제 그동안 좀 연구도 해오셨고 그렇기 때문에 그거에 대해서 좀 더 이렇게 추가해서 한국적인 상황 속에서 아마 여러 가지 발표를 해 주실 것 같습니다. 예, 선생님 발표 듣고요. 시간이 10분이니까 적절하게 6시까지 끝내야 되니까 적절하게 잘 사용해 주시기 바랍니다. 예. 6시 20분까지. 6시. 예, 6시 20분까지니까. 예. 예, 반갑습니다. 원래 이렇게 발표 시간이 길 것 같지 않아가지고서 발표는 길지 않게 했는데 그걸 또 요약하라고 그래가지고 요약문을 만들었는데 뭐 짧게 하는 게 좋을 것 같습니다. 그래서 그냥 요약문에다가 뒷부분에 약간 조금 기본소득과 관련된, 그래도 명세히 기본소득과 관련된 거니까 기본소득에 관련된 얘기만 조금 이렇게 그거를 읽고 앞에는 이렇게 요약문을 가지고 발표를 하겠습니다. 그냥 이 발표문을 읽겠습니다. 20대 80의 사회나, 그러니까 요약이라고 되어 있는 부분입니다. 153쪽입니다. 노동의 종말, 이런 말들이 이렇게 어느새 빛이 바른 옛날 얘기가 돼버릴 즈음에 이제 돼버린 지금, 우리는 오히려 그것이 현재 얘기가 되었음을 발견합니다. 다만 약간 다른 것은 노동의 종말이 노동의 비정규화라는 중간적인 점이지대 형태로 존재하게 되었다라는 사실뿐이라고 생각이 됩니다. 과거에는 중간층이 부르주아지와 프롤레타리아트로 분해되는 것을 지칭하던 계급 분해가 이제는 노동자 계급 자체가 정규직과 비정규직으로 분해되는 것을 지칭하게 된 것 같습니다. 노동자는 하나다라는 단호한 슬로건, 예전엔 필요 없었던 건데 요새는 이렇게 소용없는 슬로건이 되어버린 것 같은 느낌도 듭니다. 하여튼 이런 이렇게 이 슬로건을 무색하게 만드는 정규직과 그런 경계선이 정규직 비정규직 사이에 만들어지고 있는데 이런저런 문턱들이 이제 저는 이제 노동자가 둘이라고 생각하지는 않지만 하나가 아닌 것으로 되어가는 것 아닌가라고 하는 생각을 하고 있습니다. 이 중에 이제 비정규직이나 아니면 실업자 등을 비롯해서 다양한 층들을 프레카리아트라는 말로 이렇게 지칭을 하는데, 프레카리아트란 무산자화되고 있는 노동자, 이미
무산자의 지대로 축출된 노동자를 지칭하는 새로운 이름이라고 생각이 됩니다. 막스가 일찍이 이미 계급 위기를 중단한 계급, 그래서 비계급이라고 정의했던 프롤레타리아트는 그것이 자본에 의해서 포섭된 영역 바깥을 지칭하는 한 지금 시기라면 이들 프레카리아트를 실질적인 내용으로 한다고 해야 되지 않을까 생각됩니다. 프레카리아트, 그것은 비정규직이 일반화된 시대 프롤레타리아트의 다른 이름이라고 할 수 있지 않을까 싶습니다. 알다시피 노동자가 프레카리아트가 되는 것은 쉬운 일이지만 프레카리아트가 노동자가 되는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 정규직이 비정규직 되는 건 쉽지만 비정규직이 정규직 되는 것은 아주 어려운 일이죠. 이런 점에서 양자는 하나의 경사면의 양끝 같은 게 아닌가 싶습니다. 그 경사면을 거슬러 올라가는 것은 특별한 기회나 동력이 없으면 불가능합니다. 이런 점에서 정규직과 프레카리아트는 비대칭성을 갖는다고 할 수 있겠는데요. 자본가들에게도 유사한 비대칭성이 있는 것 같습니다. 이 노동자들, 이 양자에 대해서. 비정규직을 쓰는데 맛을 들인 자본가가 정규직을 굳이 고용하려고 할 가능성은 매우 적다고 하겠습니다. 더구나 요즘처럼 생산의 유연성이 일반화된 시기에 비정규직이 제공하는 고용의 유연성을 포기한다는 것은 결코 쉽지 않은 일일 겁니다. 여기에 글로벌한 차원에서 확대되고 정보통신망의 발전에 따라서 심화된 경쟁 조건은 이러한 비대칭성에 또 하나의 자물쇠를 채우는 게 아닌가 싶습니다. 기술적인 이유에서 추구되는 노동의 종말이나 계급적인 이유에서 진행되는 비정규직화와 더불어 이런 요인들을 생각을 해보면은 노동자의 비정규직화는 이미 지금 자본주의에서 피하기 어려운 하나의 경향이 되어가고 있는 게 아닌가 싶습니다. 그것은 노동자를 과잉인구로 만드는 자본축적의 일반적 법칙이라고 막스가 명명했던 그런 것에 따라서 노동자를 더욱더 무산자화하는 하나의 역사적 경향이라고 말할 수 있지 않을까 싶습니다. 노동자의 비정규직화가 기술적인 면에서나 계급적인 면에서 거스르기 힘든 역사적 경향이라면 비정규직의 고통을 해결하는 것도 운동의 방향을 설정하는 것도 모두 그런 역사적 경향을 바탕으로 해서 생각을 해야 되는 게 아닌가 생각합니다. 역사적 경향 속에서 비정규직의 문제를 본다는 것, 그것은 비정규직을 정규직이라는 정상 상태에서 벗어난 일시적인 예외 상태가 아니라 점차 확대될 정상 상태로 보는 것이라고 생각이 됩니다. 비정규직을 정규직화함으로써 사라질 존재로서 보는 게 아니라 비정규직인 채 살아가야 할 존재로 보는 것이겠고, 그래서 정규직 노동운동이나 조직을 모델로 비정규직 노동운동이나 조직을 다루는 게 아니고, 반대로 비정규직의 존재 조건에 부합하는 새로운 운동과 조직의 모델을 만들어야 한다는 것이고, 역으로 비정규직의 운동과 조직조차 그런 비정규직의 운동과 조직을 통해서 재구성돼야 된다라는 것입니다. 왜냐하면 그 비대칭성 때문에 비정규직이 정규직처럼 할 수는 없는데 정규직은 비정규직처럼 할 수 있으니까 그렇습니다. 막스가 대개는 그 비참함을 보고 고통에 공감했던 무산의 상태에서 역으로 이룰 것이라고는 족쇄밖에 없다면서 그 강점을, 혁명성을 보게 봤던 것처럼 비정규직이 고통에 공감하는 것을 넘어서 그 속에서 새로운 강점을 찾아내고 그러한 존재 방식 자체를 긍정할 수 있게 될 때 비정규직이나 프레카리아트에 대해서 혁명적으로 사유하는 게 가능해지지 않을까 생각이 됩니다. 그리고선 159쪽인데요. 제일 밑에 프레카리아트와 기본소득이라고 되어 있는 문단인데, 정규직의 절반에 그치는 소득, 언제 잘릴지 모르는 불안정한 고용상태, 빈번하게 옮겨야 되는 일자리, 안정성도 예측 가능성도 보장되지 않은 미래, 이 모든 것이 비정규직 노동자를 힘겹게 합니다. 그래서 다들 비정규직의 철폐를 원하고 또한 요구합니다. 비정규직의 고통과 서러움, 불안을 안되면 그런 요구에 동의하지 않기는 어렵겠죠. 그렇지만 그것이 가능한 것인지는 다른 문제인 것 같습니다. 그건 이렇게 진짜 생산 양식의 역사적 경향과 결부되어 있는 것이라는 점에서 비정규직화가 지금 자본주의를 통해서 작동하고 있는 역사적 경향이라면 정규직화란 일시적이고 개별적인 예외를 제외하고는 이 비정규직의 정규직화는 쉽게 기대할 수 없는 것이 아닌가 생각이 됩니다. 그것은 차라리 불가능한 요구고 그 불가능성이야말로 그런 요구를 의미 있게 한다고 생각해요. 과거의 말로 표현하면은 이 비정규직 철폐 내지는 이 정규직화라는 요구는 혁명적 요구인 거죠. 왜냐하면 지금 자본주의 안에서 불가능하기 때문에 혁명을 통해서만 가능한 거라는 점에서 혁명적 요구라고 이제 생각이 됩니다. 그래서 이제 이 정규직화된 고용조차 불가능한 지금 그 자본주의 한계점을 드러내는 그런 요구라고 할 수 있겠습니다. 그러나 그것은 정확히 그런 위상에 있는 것임을 알 때에만 유의미한 요구이겠죠. 그것을 통해서 비정규직이 현재의 고통을 해소할 수 있다. 지금 현재 해소할 수 있다라고
말한다면 그것은 자신을 속이고 남도 속이는 게 되지 않을까라고 생각이 됩니다. 그래서 이 두 문단은 그냥 넘어가고 그 밑인데요. 최소한 이렇게 가변자본이라는 관점에서 보더라도 무엇보다 1차적인 것은 정규직과 비정규직의 노동에 대해서 동일한 임금이 주어지고 보험을 비롯한 다른 노동 조건에서도 동일한 보상이 주어지는 것일 겁니다. 바로 옆에서 동일한 일을 하는데도 정규직이 50-60% 정도의 임금밖에 받지 못하고 기본적인 보험들이 주어지지 않는 한 비정규직이라는 고용 상태를 긍정해서 비정규직인 채 살아간다라고 하는 건 불가능하겠죠. 그런데 사실은 조금 더 강하게 말해야 된다고 저는 생각합니다. 왜냐하면 자본가들이 자신들의 생산의 유연성을 위해서 불안정성을 감수해야 되는 비정규적 고용 형태를 사용하는 것이기 때문에 정규적인 노동시간을 초과한 노동에 대해서 수당은 훨씬 더 높은 임금률로 이렇게 주어지는 것처럼 그런 형태를 사용하는 것에 대해서도 마찬가지로 추가적인 보수가 주어져야 된다고 생각을 합니다. 이런 비용을 감수하고서라도 비정규적인 고용 형태를 취하겠다라고 할 때에만 이 생산의 논리나 효율성 어쩌고저쩌고 이런 같은 얘기들이 이제 들어줄 만한 얘기가 될 수 있다고 이제 최소한 생각이 됩니다. 다른 한편 노동의 관점에서 보면 비정규 노동자라는 존재를 긍정하기 위해선 비정규 노동이 정상 상태임을 받아들이기 위해선 비정규직이 비정규직인 채로 비노동자가 비노동자인 채로 살아갈 수 있는 조건을 확보해야 된다고 생각이 됩니다. 고용 여부에 의해서 생존의 최소 조건마저 흔들리고 와야 되는 것을 저지할 수 있는 조건을 확보해야 된다고 생각이 됩니다. 그것은 고용 여부와 무관하게 생존의 최소 비용을 기본소득으로 제공하는 것으로 시작될 수 있을 것이라고 생각이 됩니다. 그 이상의 소득이 필요하거나 아니면 노동하고 싶다면 더 찾아서 하면 되는 거죠. 그럴 수 없거나 최소 수준의 생존이 보장된 조건에서 자신이 하고 싶은 것을 하고자 한다면 기본소득으로 생존하면서 자기가 하고 싶은 것을 이제 하면서 살 수 있어야 된다는 거죠. 그게 돈이 되든 안 되든 간에 말입니다. 이런 조건이 현재 비정규직이나 실업자인 사람만이 아니라 모든 이에게 동등하게 주어져야 되는 것은 자본주의에서 모든 이들은 무산자가 될 가능성 속에 있기 때문이고 무산자의 잠재성 속에 있기 때문입니다. 사실 지금 자본주의는 공장 바깥에서 사회 전역에서 고용 없이 사람들의 활동을 착취합니다. 가령 POS에 의해서 입력됨에 따라서 무상으로 영유돼서 착취되는 사람들의 미적 감수성이나 취향이나 아니면 자동 인출이나 인터넷 뱅킹 등으로 이전에 은행원이 하던 일을 대가 없이 대신해 주는 것은 물론 유튜브나 페이스북처럼 이렇게 대중들의 자발적이고 창조적인 활동을 직접적으로 착취하는 경우도 있습니다. 경제학적 관점에서 보자면 기본소득이란 이런 활동이 착취의 대상이 된 현대 자본주의에서 고용 없이 착취되는 모든 활동에 대해서 지불되는 잠재적 임금이라고 봐야 되는 게 아닌가라고 저는 생각을 합니다. 또 다른 한편 토지나 도로, 네트워크 등 세금을 써서 구축되는 거대한 사회적 인프라는 개별 자본들이 가치를 생산하는 데 필수적인 고정 자본이 되고 있고 이런 점에서 고정 자본이 공장 안에 제한되어 있지 않은 거죠. 지금 유기적 구성이 워낙 커져가지고 이렇게 사회 전체로 확장되고 공장 밖으로 확장되고 있는 건데 이런 점에서 자본의 유기적 구성은 개별 공장을 넘어서 사회적 차원으로 확장되고 있습니다. 공장 밖의 거대한 인프라를 자본가들은 대가의 지불 없이 별도의 대가 지불 없이 자신들의 고정 자본으로 이용하고 있는 것이고 자본가들에게 이에 대해서 추가적인 세금으로 지불할 것을 요구하는 것은 세금을 내는 모든 사람들의 권리라고 하겠습니다. 그 사회적 고정 자본을 이용해서 증식된 부의 일부를 그러한 인프라의 구축에 자신이 세금을 내야 했던 모든 국민들이 기본소득의 형태로 되돌아 받는 것 또한 충분히 경제학적 이유를 갖는다고 생각합니다. 노동이 점차 사라져가는 세계 혹은 노동이 점차 비정규화되고 불안정화되어가는 세계에서 모든 인민 개개인에게 주어지는 기본소득은 돈에 상관하지 않은 다양한 활동들을 가능하게 할 것이고 그런 활동은 지식이든 예술이든 기술이든 놀이든 혹은 사회운동이든 봉사활동이든 수많은 영역에서 새로운 창조적 성과들을 산출할 거라고 저는 믿습니다. 이미 러셀이나 라파르그가 게으름이란 이름으로 지적했듯이 자본에 의해서 강제되는 노동의 영역 바깥에서 새로운 창조적 성과를 창출해온 역사를 본격적으로 시작하게 되지 않을까 생각합니다. 노동해방이 자본에 의해서 강제되기에 어떤 창조성도 말살되고 마는 그런 노동으로부터의 해방이라면 돈을 받고 하거나 돈을 바라고 하는 그런 노동으로부터의 해방이라면 기본소득은 혁명 이전에 이미 노동해방의 과정을 슬그머니 시작하는 그런 포텐셜을 갖고 있는 게 아닌가 생각합니다. 그런 점에서 기본소득은 비정규직, 프레카리아트란 이름이 노동이 사라져가는 세계에서 고통의 상징이 아니라 노동으로부터 벗어난 세계를 예견하고 준비하며 그것을 긍정하게 하기에는 창조적 존재의 상징이 될 수 있지 않을까 생각합니다. 이상입니다. 저는 어디를 하는지 쫓아가기도 빠르게 막 읽으시는 거라서.
이따가 이승현 선생님 이에 관해서 그동안 많이 연구를 해보셨으니까 나중에 이 청중들께서 많은 질문을 해주시면 아마 그거에 대해서 또 답변을 할 수 있을 것 같고요. 아무튼 중요한 것은 이 비정규직 이 관계라고 하는 것이 이제는 사실은 예외 상태가 아니라 어떻게 보면 다운패친, 작은 다운패친 정상 상태다. 그래서 그거에 걸맞는 그런 어떤 운동이라 그럴까, 여러 가지 이념이라 그럴까, 여러 가지 내용 형식들을 좀 이렇게 새로 개발하는 것이 필요하다. 그런 의미에서 기존에 여러 민주노총이라든지, 여기 지금 민주노총을 우리가 사실은 이 강당을 얻어서 지금 사용을 하고 있지만, 그것이 갖는 일정 정도의 한계, 이런 것도 사실은, 어떻게 보면 전면적으로 좀 전복한다는 의미에서 좀 사유하고 실천해야 될 필요가 있지 않을까라고 하는 것을 사실 제시한 그 얘기라고 할 수가 있습니다. 다음은 이제 장석준 시장님께서 발표를 해주시는데 아마 그동안에 사실은 이 점령운동이라고 하는 게 갑자기 미국 월스트리트 점령으로 이렇게 확 뜨긴 했지만 그런 것이라기보다는 세계사적으로 사실은 계속 여기저기에서 우리가 지금 얘기한 아랍혁명, 얘기하는 라틴 아메리카 등등에서 계속 사실 이어져 온 어떤 하나의 흐름이다라고 하는 맥락에서 아마 살펴보실 것 같고 또 그것과 관련해서 한 가지 고민해야 될 지점과 또 제안해야 할 지점 그래갖고서 아마 중국 문제라든지 또는 이제는 단순히 이런 무슨 금융 사회에 대한 어떤 점령 이걸 넘어서서 기업사회에 대한 점령이 필요하다 하는 어떤 의미 있는 주장을 하고 있습니다. 장석준 시장님 발표를 듣겠습니다. 예, 제가 원래 맡은 역할이 발표라기보다는 토론이라서 그리고 제가 사실 여기 앉아 있는 이유가 특별하게 새로운 걸 말씀드릴 능력이 있다기보다는 동원하기가 쉬운 토론자로서 앞에 나와 있다라고 제 자신이 이제 알고 있기 때문에 발표라기보다는 좀 보완하는 그런 이야기들을 드리는 순서로 생각하고 좀 말씀을 드리겠습니다. 지금 나눠져 있는 글은 제가 이제 다른 기회에 좀 한 글이라서 이 내용을 그대로 말씀드리기보다는 이 중에서 꼭 말씀드리고 싶은 내용 좀 추출하고 그리고 오늘 두 분 선생님 이 토론 발표하신 내용 들으면서 제가 생각된 것들 이렇게 좀 버무려서 말씀을 드리겠습니다. 일단 전 이진경 선생님 발표한 글에서 많은 이제 영감도 얻고 평소에 좀 막연하게 고민하던 것들을 글을 보면서 이제 좀 정돈되게 이렇게 좀 정리할 수 있어서 아주 좋았고요. 그러면서 저 자신 이제 좀 정리되지 않은 생각들이 많이 떠올라갖고 그냥 날것 그대로 여러분과 좀 나눠보고 싶은데요. 저는 말씀하신 대로 지금 노동운동의 상황이 굉장히 이제 궁지에 몰려 있다고 봅니다. 어떻게 보면은 보편성의 입장에 있는 게 자본 쪽이고 노동은 어떻게 보면 특수한 이해를 분파적으로 방어하다가 이제 갈 때까지 이제 끝간데까지 이제 간 경우가 지금 노동운동이 처한 상황이 아닌가 싶은데요. 왜냐하면 자본의 입장에서는 모든 정규직을 비정규직화하는 그런 입장이잖아요. 이진경 선생님도 잘 말씀하셨듯이 어쨌든 모든 노동 조건을 규율화하려는 입장에 있습니다. 어떻게 보면 평등의 입장에 서 있는 거예요. 노동보다도 훨씬 더 악한 평등이긴 하지만 그런 상황이기 때문에 노동운동의 궁지에 몰려 있다고 보는데요. 그 속에서 이제 비정규직의 정규직화 구호를 내걸고 사실 이제 진보 정당들도 내걸고 저도 얘기하고 그리고 그거를 지금 당장 폐기해야 되고 그렇다는 입장은 아닌데 이야기를 하는 입장에서도 이게 좀 사이비 보편주의가 아닌가라는 성찰을 갖고 있습니다. 왜냐하면 정규직이라는 것 자체가 굉장히 특수한 역사적인 현실이었고 그리고 사람들의 머릿속에서도 상당히 특수한 역사적인 표상인데 이것을 보편화한다라고 얘기하는 것 지금 비정규직 노동자들한테 보편화한다고 얘기하는 게 우리 스스로 얘기는 하면서도 굉장히 좀 사기치는 느낌으로 얘기하고 있는 거 아니냐 그런 생각들이 이제 평소에 많이 있었고요. 그런 속에서 이제 이진경 선생님 발제를 들으니까 좀 저 자신 정리가 잘 된다는 생각이 들었는데요. 근데 거기에 대해서 조금 제가 보완하고 싶은 거는
우리 입장에서의 어떤 새로운 보편주의가 되려면, 그래서 노동운동이 계속해서 궁지에 처했던 입장을 극복을 하려면은 기본소득에 반드시 하나가 더 추가가 돼야 되지 않을까. 물론 뭐 많이 얘기되는 것이고 새로운 내용은 아닌데 노동시간 단축이 반드시 기본소득이랑 같이 병행돼야 되지 않을까라는 생각입니다. 왜냐하면은 이게 이제 단지 기술적인 노동시간 단축이 아니라 기존의 정규직에 대한 표상 혹은 현실로서의 정규직을 해체할 정도의 그러한 좀 질적인 노동시간 단축, 이것이 기본소득이랑 병행돼 갖고 구축이 됐을 때 비정규직의 정규직화식의 사이비 보편주의가 아니라 지금 자본이 정규직의 비정규직화를 추구하는 그러한 보편주의에, 악한 보편주의에 대항하는 우리의 새로운 보편주의의 무기가 될 수 있지 않을까. 그러니까 정규직의 기존 표상도 이제 해체하면서 새로운 우리의 노동자라고 할 수는 없겠죠. 새로운 어떤 시민이라고 해야 될까요? 새로운 일하는 사람이라고 해야 될까요? 어쨌든 그런 것을 노동시간 단축과 기본소득의 투축으로 이렇게 만들어갈 수 있지 않을까라는 그런 생각이 들었고요. 그래서 많은 도움이 됐습니다. 그리고 점령운동과 관련해서 제가 몇 가지 말씀드리고 이제 끝맺어야 될 것 같은데요. 그 글에도 이제 좀 나와 있는 내용들입니다. 사실 점령운동이 지금 진행이 되고 있기 때문에 거기에 대해서 섣부르게 중간평가를 하고 하기가 좀 쉽지 않을 거라고 생각이 되는데, 적어도 지금 진행된 상황만 놓고 봤을 때 세 가지 정도를 말씀드리고 싶습니다. 첫 번째는 저는 2008년에 일어나고 그리고 지금 유럽에서 진행되고 있는 일이 신자유주의의 끝은 아니라고 봅니다. 신자유주의 질서는 그대로 있어요. 뭐 변한 게 별로 없거든요. 근데 끝난 건 뭐냐? 저는 동의의 체제로서 신자유주의가 끝났다고 봅니다. 신자유주의가 단순히 억압의 체제가 아니었거든요. 분명히 동의의 체제였습니다. 물론 그 사회의 한 3분의 1 정도는 버리고 가는 식의 이제 동의의 체제지만 어쨌든 중간층과 노동계급 상층의 상당수를 자산시장 특기에 결합시키면서 일정한 동의의 체제를 만들어 왔던 게 뭐 북반구의 경우죠. 그게 이제 신자유주의였는데 2008년에 끝난 거는 미국 서브프라임 모기지의 이제 붕괴와 함께 그게 끝났다고 봅니다. 그게 끝났고 이런 식으로 그러니까 계속해서 중산층의 지위를 유지하면서 거기에 참여할 수 있는 경로가 열려 있다라는 그러한 생각들이 붕괴됐을 때 사실 가장 쉬운 가능성은 극우 세력의 이제 확대고 파시즘의 확대이고 실제 유럽에서는 그런 흐름도 일정하게 감지가 되고는 있으나 놀랍게도 인류사에 아직 희망이 있다는 그런 신호로서 점령운동이 시작됐다는 게 정말 커다란 의미를 갖고 있다고 봐요. 점령운동의 주체는 비아냥거리는 사람들이 얘기하는 바에 따르면은 사실은 월스트리트에 취직하고 싶었던 사람들이 이제 취직이 안 되니까 월스트리트 점령운동을 시작했다라고 얘기를 하는데 저는 사실은 그 비아냥 속에 진실이 담겨져 있다고 봅니다. 어떻게 보면 신자유주의에 참여할 수 있는 능력을 갖추고 있고 그래서 참여하려는 만반의 준비가 돼 있었지만 이제 더 이상 참여의 경로가 닫혀서 논리적으로 보면은 극우화되고 파시즘화될 수도 있는 집단이 전혀 다른 가능성을 역사적으로 열어가고 있다는 것이 굉장히 커다란 의미를 갖고 있다고 보고요. 그런 점에서 저는 이제 점령운동을 굉장히 중요한 인류사적 계기라고 판단하고 있습니다. 이게 이제 첫 번째 이제 말씀드리는 거고요. 두 번째는 사실 점령운동하면 월스트리트만 생각하는데 그게 아니거든요. 2011년에 굉장히 여러 이제 사건들이 있었습니다. 그리고 그 양상들을 보면은 1968년 그 세계혁명운동과 비슷한 부분이 있다고 보는데 그 비슷한 부분의 핵심은 북반구와 남반구 사이의 교호거든요. 사실 2011년에 출발한 아랍혁명이 있었던 거죠. 근데 그 아랍혁명이 지중해 반대편인 스페인이랑 이제 그리스로 상륙을 했고 그러면서 이 지중해 양편에서 이제 확인된 전술이 월스트리트 등등으로 이제 가을에 이제 확산된 게 이제 2011년 쭉 전개된 과정이라고 보는데요. 이러한 남반구와 북반구 사이의 이제 교호작용이라는 것이 점령운동이 보여준 굉장히 중요한 하나의 이제 열림인데 다만 거기서 이제 한 가지 중요한 고리가 빠져 있다고 봅니다. 그리고 이 고리가 빠져 있었기 때문에 2011년은 미완성으로 끝났다. 그 고리가 뭐냐? 저는 이제 중국, 더 넓게는 이제 인도까지 포함해서 중국과 인도 노동자들이 그 연쇄작용 안에 아직 적극적으로 참여가 안 되어 있는 부분이 미완성인 부분이라 봅니다. 왜냐하면 이 프레카리아트 등등을 포함해갖고 모든 지금 노동자 계급의 현실은
전 지구적으로 규정되고 있잖아요. 그리고 전 지구적인 그 규정 속에서 노동이 항상 이제 열세였던 지난 30여 년간의 계급 세력 관계의 하나의 추 역할을 중국의 거대한 저임금 노동 시장이 그 역할을 해왔다고 보거든요. 그런 의미에서 저는 점령운동을 바라보는 이제 우리의 눈길이 물론 이제 미국 월스트리트 혹은 뭐 오클랜드 등등 이 투쟁이 어떻게 진행되고 있는지, 뭐 한국에서 어떻게 발전될지, 뭐 유럽에서 어떻게 될지 계속 이제 주시해야 되지만 가장 이제 주시해야 될 것 중에 하나는 이 중국, 인도 노동자들의 이제 투쟁이라고 보고 그런 점에서 과거 이제 68년 당시의 그런 국제주의보다도 훨씬 더 좀 생생한 그런 국제주의 이런 부분들이 우리가 지금 이제 발전시켜 나가야 될 그런 영역이 아닌가라는 생각을 갖고 있습니다. 이게 이제 두 번째 말씀드리는 거고요. 마지막 이제 세 번째 말씀드리고 끝맺겠습니다. 저는 점령이라는 표상이 굉장히 누가 먼저 이제 꺼냈는지 모르겠지만 물론 이제 집단적 지성으로 이렇게 얘기가 됐겠죠. 근데 정말 그 제대로 된 표 내지는 표상이라고 봅니다. 우리의 과제 이런 것들에 대해서 적절하게 지적하고 있고 적절하게 이제 영감의 원천이 된다고 보는데요. 왜냐면은 이게 단순히 하나의 전술로서 그래서 뭐 중앙광장을 점령하고 그게 뭐 월스트리트 중앙광장이든 뭐 아테네의 중앙광장이든 여기 점령하고 이제 텐트 치고 운동하는 뭐 이런 작은 의미일 수도 있지만 우리 이제 삶의 현장을 점령한다는 굉장히 좀 넓은 의미로 해석될 수 있는 여지가 있기 때문에 굉장히 좀 중요한 출발점이라고 보는데요. 그 점에서 저는 그 점령운동에 대한 여러 담론들 중에서도 그 미국의 리처드 울프인가요? 그 사람이 양반이 어느 대학 교수죠? 경제학과 교수인데 그 양반이 이제 계속해서 이제 대안으로 내세우는 게 오큐파이 코퍼레이션이 돼야 된다. 오큐파이 프로덕션이 돼야 된다. 이런 이제 대안들을 계속 얘기를 하는데 저는 이게 굉장히 중요한 함의를 갖고 있다고 봅니다. 생산의 현장, 기업 이런 부분들을 어떻게 하면 이 점령운동이 쭉 확산되어 나갈 수 있을지 여기에서 이제 고민이 드는 게 이렇게 생각해보면 결국은 뭐 우리나라에서도 계속 얘기됐던 평이의 운동이라든지 이런 것들이 다 이어진다고 보거든요. 근데 문제는 과거 방식의 그런 평이의 운동 이런 것들은 과거의 노동자를 이제 많이 전제를 했던 건데 지금 이제 점령운동의 하나의 주체는 프레카리아트고 프레카리아트는 사실은 생산의 현장이랑 원치 않든 굉장히 좀 유리되어 있는 거기에 고착되지 못하도록 체제에 의해서 방해되는 계급인데 이러한 새로운 프레카리아트 주체가 어떻게 생산 현장의 점령운동 이런 부분들과 접속이 돼서 새롭게 이제 발전해 나갈 수 있을지 이런 부분들이 지금 점령운동에 바라보고 거기에 참여하면서 뭐 이론 진영이라든지 실천 진영이 끊임없이 고민해야 될 부분이 아닌가. 그래서 점령운동의 시각으로 고전적인 파업투쟁을 재해석하고 점령운동의 시각으로 과거의 그런 평이의 운동을 재해석하고 이런 작업들이 이제 필요한 게 아닌가 그런 단편적인 생각들을 갖고 있습니다. 이상으로 마치겠습니다. 정석준 실장 아마 다음부터 안 부를 것 같아요. 그 토론자나 발표자로. 왜냐하면 자기를 너무 이렇게 겸손하게 표현을 해갖고 사실은 여기 제가 초청되는 분들은 칸토리스트 선생님 비롯해서 독일에서 오신 분들도 아주 그 막강한 내공을 가진 사실 분이라는 그런 생각이 들고 또 우리 장석준 실장은 사실 개인적으로 저도 무지 좋아하고 또 이전에 좀 책 속에 비슷하지만 좋은 책도 또 신자유주의에 관한 좋은 책을 내서 지금 반향이 사실 큽니다. 제가 지금 왜 이런 말씀을 드리냐면 너무 빨리 하라 그랬더니 시간이 20분까지인데 상당히 지금 남았어요. 그래서 이제 좀 방어성 멘트도 날리는데 어쨌든 중요한 것은 아까 오전에도 뭐 몇 가지 기본소득을 말할 때 몇 가지 이제 이게 그 조합이 이루어져야 된다 해서 사실 노동시간 단축이라고 하는 문제가 사실 제기됐었죠. 그래서 그거를 이제 상당히 강조를 했습니다. 그래서 정규직 노동자들이 그 정규직이라고 말할 수 없을 정도로 노동시간이 단축될 필요가 있다라고 하는 그런 것들 하나 지적을 해주셨고 또 점령운동과 관련해서는 이것이 신자유주의의 끝이 아니라 그 동의체제 우리가 보통 이제 사실 이런 것도 그런데 아무튼 동의와 무슨 어감 뭐 이런 말씀을 사실 하는 거죠. 근데 실은 현실 속에는 그게 이제 맞물려서 작동하고 있는 건데 어느 지점에 있을 텐데 아무튼 동의의 체제가 끝났다라고 하는 것을 사실 확인시켜주고 그러한 동의체제가 끝났을 때
여러 가지 세계사적으로 보면 파시즘이라든지 극우 세력들이 이렇게 준동하는 그런 것들이 사실은 어떻게 보면 역사 속에서 많이 보이는데 다행히도 사실은 이 점령운동이라고 하는 게 나타나서 안도의 한숨을 쉬었다 그러지만 저는 개인적으로는 그렇기 때문에 이 점령운동의 사후가 더 사실은 중요하다는 생각이 듭니다. 사실은 극우적인 세력들이 준동할 것인가 말 것인가는 지금이 아니라 이 점령운동이 어떻게 되느냐에 따라서 아마 그 과정이 이제 그것을 결정할 거라는 생각이 들고요. 아무튼 그러나 중요한 지적이었고, 그 다음에 이제 특히 뭐 68 혁명과 관련해서는 그 발표하신 글에서는 지적을 하고 있지만 그걸 읽어보시면 되는데 아무튼 중국, 인도에서의 그런 어떤 그 프레카리아트라고 하는 것, 어떠한 그 모습을 보일 것인가. 그래서 보통 이제 우리가 이 자본주의 체제를 유지하는 데 있어서 내관, 유지해온 했지만 또 내관이 미국하고 사실은 중국이다. 지금 이렇게 얘기를 하고 있는데 미국에서 이제 어느 정도 이러는데 중국에서는 사실은 지금 아직 잠잠합니다. 물론 그 내부에 다양한 어떤 투쟁이 현재 벌어지고는 있지만 그것이 어떤 세계사적으로 의미가 지금 공유되고 있지는 않은 그런 실정이기 때문에 아마 향후에 그것의 중요성을 갖다가 다시 한번 지적을 해주셨고요. 그 다음에 마지막 대안으로서 여기 우리도 금융자본주의를 점령하자. 근데 여기서 멈추면 안 되고 자본주의라고 하는 것이 사실 생산 외적인 것들이 사실은 하나의 그런 어떤 고리를 형성하면서 계속 맞물려서 가는 것이기 때문에 이것이 단순히 그것이 아니라 생산 영역이에요. 또 운동적으로 보면 요즘에 이제 본옥적 많이 얘기, 녹보적 뭐 정녹보 얘기 많이 하는데 그런 것들이 어떻게 밀접하게 연결돼서 우리 운동을 발전시킬 수 있을까라고 하는 아마 그런 맥락에서 문제를 제기하신 것 같습니다. 이상 이제 너무 시간들을 너무 준수하게 지켜주셔서 이진경 선생님 사실 속으로는 에이 좀 더 할 걸 그냥 쫓겨도 아니 언젠가 한번 좀 됐을 텐데 그 너무 시간을 짧게 주니까 발표하라 그래서 정력을 기울여서 글을 제출했더니 발표 시간 막 5분 10분에 하라고 막 저기 뭐랄까 화를 내신 적이 있더라고요. 근데 오늘 이제 시간이 사실은 20분까지면 앞으로 한 40분이 지금 나가 있습니다. 그래서 선생님들 말씀도 좀 듣고 그 다음에 여기 플로어에서 이제 질문을 하시면 거기에 대해서 여러 가지 진지하게 한번 얘기를 나누는 그런 시간을 갖겠습니다. 먼저 이 세 분 선생님이 이제 아까 장석준 시장 뭐 토론자라고 했는데 아무튼 발표자로 세 분 선생님을 이렇게 보시면서 먼저 혹시 각각의 선생님들한테 기본적인 뭐 질문사항이라든지 좀 알고 싶은 거 또는 뭐 아까 얘기했듯이 뭐 프레카리아트가 도대체 뭐냐, 거기에 누가 속하는 거냐, 뭐 이런 질문도 좋고요. 기본적으로 좀 하시고 싶은 분들이 먼저 손 드시죠. 김호동이 청소년 네트워크 조교입니다. 지금 서울광장에서 3월 1일부터 작년으로 서울 전문가들을 하고 있는데 저희는 청소년이라는 주체를 프레카리아트의 하나의 주요한 형상으로 생각을 하고 있습니다. 그 이유는 기존에 아까도 뭐 여러분들 말씀하셨습니다만 기존에 노동자로 편입될 수 없으면서도 하여간 살아야 되니까 일을 하고 또 벌어서 살아야 되는 친구들이기 때문이죠. 청소년들이야. 뭐 다양한 설명이 있겠습니다만 첫날 발제도 했었고요. 근데 이제 그 프레카리아트가 정치적 주체로 좀 무의미하게 제한됐던 것은 작년 3월에 그 새로운 진보정당 연구 모임이었던가요? 토론회에서 금민 사회당 상임고문이 프레카리아트를 주체로 하는 새로운 적화정당을 만들어야 한다 이런 제안을 했었던 걸로 기억하는데 그때가 아마 처음이었던 걸로 기억합니다. 근데 이제 프레카리아트들을 정당으로 조직할 수 있을 것인가 아니면은 아까 뭐 장소진 씨가 얘기하신 것처럼 뭐 다른 그 작업장에서의 어떤 조직 주체로 만들어낼 수 있을 것인가는 여전히 고민점이라고 생각을 하는데 그 청년운동이나 청년노동운동의 그 몇 년 안 되는 역사를 보면 사실 그게 가장 어려웠던 것 같아요. 그러니까 일반 노조를 조직하는 것도 어려웠고 일단 만나기조차 어렵기 때문에 근데 그렇다면 사실 이 프레카리아트들에게는 오히려 더 이 프레카리아트들을 이렇게 호명하고 이들을 모이게 하는 작업장이 아니라 이제 더 사회나 광장으로 이들을 모이게 할 수 있는 어떤 다른 구호가 필요하지 않는가 이런 생각을 합니다. 그래서 사실 이리켄트한테 좀 질문하고 싶은 것은 그 그러니까 워스파이 월스트리트에서 5월 1일 날 제너럴 스트라이크를 제안하고 있거든요. 일주일 전에 포스트 한 걸로 기억을 하는데 뭐 이런 형태로 프레카리아트 총파업을 오히려 기획하는 것이 더 주요한 전략이 아닐까 이런 생각을 하면서 유리칸트한테 그 제너럴 스트라이크 얘기를 좀 들어보고 싶습니다.
So I guess the response is the call for the general strike was a social call for the general strike. It didn't originate with the labor unions. And this is one of the things that some people have had concerns with in organizing towards the general strike. They feel that a call for something like a general strike should come from unions and labor. But I think it's really important and powerful that this call is not originating with unions, and that it's really originating from the precariat and a greater population than just labor and unions. And I think as far as organizing a party, I don't see Occupy really doing that. I see them instead organizing and coming together to create sustainable living and cooperative structures that create alternatives, real alternatives to those currently being offered through capitalism and the state. And in that way, instead of going the direction of electoral politics or creating a party, I see the Occupy movement and the general strike that's been called and being organized for being an attempt to create an alternative for that exists for the precariat, and not just for the precariat, but for everyone. But it's specifically being built by the precariat for the precariat and those that really need those structures. So, coming together and providing food, and there's groups like Occupy the Farms that work on creating sustainable sustenance for people organizing and work with farmers, and different Occupy groups connecting and working with communities. 첫 번째로 5월에 있을 총파업은 노동조합에서 나온 아이디어가 아니라 이 오큐파이 운동에 참여하고 있는 프레카리아트에게서 나온 아이디어입니다. 그리고 이런 행동이 이런 노동조합에서 나오는 것이 아니라 이렇게 사람들이 자체적으로 자신들을 위해 이런 걸 조직할 수 있다는 것이 아주 중요하다고 생각하고요. 둘째로 아큐파이가 이 당을 만드는 거를 목적으로 하고 있지는 않고요. 이렇게 선거 정치, 당 정치 이런 현존하는 체제 일부로 활동하는 것이 아니라 지금 자본주의 체제가 제안하고 있는 대안에 대한 또 다른 대안, 진짜 좀 이렇게 체제적인 대안을 만들려고 노력하고 있는 겁니다. 저는 연수대 문화활동과정 재학 중인 김주원이라고 하고요. 저는 장석준 선생님께 한 가지 질문이 있습니다. 아까 전에 월스트리트 점거 운동과 지구적 붕괴의 의미를 3가지 정도 말씀해 주셨는데, 첫 번째가 신자유주의 체제에 대한 동의 해체라고 보셨다고 저는 이해를 했어요. 근데 이제 어떤 지구정치 경제적인 맥락에서 얘기를 했을 때 신자유주의가 복합적으로 구성됐다고 보고, 저는 이제 그것을 어떻게 보면 책임이나 부채를 비롯한 모든 책임의 사사화와 계급 권력과 금융화 이 3가지를 보는데, 사실상 지금 기본소득이 이 3가지의 어떤 타격이나 영향을 미칠 수 있는지에 대해서 장석준 선생님 어떻게 생각하시는지가 좀 궁금하고요. 만약 기본소득이 그런 것들이 미치지 못하거나 부족하다면 어떤 점이 부족하고 어떻게 보완할 수 있는지 그에 대한 생각들을 좀 여쭤보고 싶습니다. 제가 이해하고 있는 기본소득은 다른 어떤 고전적인 과제들이라든지 이런 것들을 다 그 안에 쑤셔 담을 수 있는 그런 마술 같은 보따리는 아니고요.
21세기에 필요한 그런 그 대안을 만들어가는 데 있어서의 하나의 필수 구성 요소라고 생각을 하고 있거든요. 자, 아까 제가 말씀드린 것도 비슷한 맥락이었는데 기본소득을 제한하면서 그 노동자계급의 새로운 보편주의로서 제한하면서 반드시 이제 획기적인 노동시간 단축, 그러니까 노동으로부터의 해방으로서의 성격을 갖는 그런 노동시간 단축이 함께 병행돼야 한다는 것도 같은 그런 얘기였고요. 그리고 제가 이제 토론 끝에 이제 뭐 기업을 점령하라 이런 얘기를 했는데 어떻게 보면 그것도 같이 결합돼야 될 요소라고 할 수 있겠죠. 신자유주의적인 그 권력의 가장 출발점이 되는 뭐 세포라고 해야 될까요? 그런 장소 역할을 결국은 기업이 하고 있기 때문에 기업 내 그런 지배 권력을 어떻게 뒤집어 엎을 것인가, 기업 내에서 점령 운동이 어떻게 가능할 것인가, 혹은 그 기업 권력을 둘러싸고 기업 안팎에서 어떻게 점령 운동이 가능할 것인가, 이런 부분들을 뭐 생각한다면 그거는 21세기에 맞게 새롭게 언어를 만들고 새롭게 문제들을 만들겠지만 결국은 생산수단의 사적 소유를 어떻게 철폐할까라고 했던 고전적인 문제의식을 발전시키는 게 되겠죠. 이런 것들이 같이 이제 엇물려 들어가야 될 거라고 봅니다. 같이 엇물려 들어가야 되고. 그래서 이제 뭐 데이빗 하비 같은 사람이 그 생물학에서 얘기하는 공진화 개념을 따와갖고 뭐 코-레볼루션 이런 말 쓰더라고요. 공혁명. 그러니까 과제가 여러 가지이고 그 과제들이 서로 이렇게 해결돼 가는 과정이 서로 엇물리면서 이렇게 신자유주의가 극복되는 거지 단선적으로 이렇게 되는 게 아니라는 얘기로 저는 이해했는데 뭐 그런 얘기랑 같은 얘기라고 할 수 있겠습니다. 근데 물론 그 과제 안에는 반드시 기본소득이 포함되어 있어야 한다고 저는 생각하고 있습니다. 점거나 점령에 대해서 약간 좀 얘기를 주세요. 자유롭게 그러니까 시간을 많이 절약했으니까. 방금 그리고 이렇게 뭐 이 공장 생산과 기업의 점령 얘기도 하셔서 그런 것도 관련돼서 저는 약간 조금 이렇게 다른 측면을 좀 보는 게 필요하지 않을까 하는 생각도 있어서 그런데요. 저는 일단 공장 점거하고 거리 점거는 굉장히 다른 성격을 갖는다라고 저는 생각을 합니다. 먼저 이제 그 공장 점거는 정규직 노동자들에 해당되는 얘기고, 이 공장에 정규적으로 취직하는 사람들이 자기 일하는 걸 멈추는 게 이제 기본적인 투쟁 형태라고 할 수 있는데, 저는 프레카리아트는 이 프레카리아트의 공간은 공장이 아니라고 생각하는데 거리라고 생각을 해요. 거리에 나앉은 사람들입니다. 가끔씩만 취직이 되는 알바 시간이나 거의 시간당으로 일부만 들어가기 때문에 사실은 본질적으로 실업자와 근본적으로 다르지 않고 거기에서 부분적으로만 취업하는 사람들이라는 점에서 거리의 계급이라고 생각을 합니다. 그리고 그런 점에서 공장 점거가 정규직 노동자의 투쟁 형태라면 거리 점거는 비정규직 노동자 혹은 프레카리아트의 투쟁 형태라고 생각을 하고, 조금 아까 이제 이렇게 이 오큐파이 월 스트리트 뭐 이렇게 그건 이제 이 단어에 불과한 거기는 한데, 어쨌건 간에 이 오큐파이 운동이 거리 점거 형태로 진행되고 있는 거, 저는 그것이 노동자와 무관한 투쟁이 아니라 바로 이렇게 비정규직 내지는 프레카리아트의 투쟁이다라고 하는 것들을 그런 의미에서 저는 이렇게 볼 수 있어야 된다라고 생각이 됩니다. 그리고 이제 또 하나는 이제 이런 점거라고 하는, 점거 내지 농성이라고 하는 건 사실 우리도 자주 보던 종류의 그런 투쟁 형태인데, 이거의 의미나 형태가 달라지고 있는 면이 있지 않은가 하는 생각이 듭니다. 예전에 그러니까 이 공장 점거 내지는 이제 노동조합의 점거 운동, 혹은 정규직의 점거 운동이라고 하는 것은 사실은 일종의 그렇게 이 농성전 비슷한 지구전을 벌이는 거죠. 이렇게 이 자본가와 누가 오래 버티나 보자라고 하면서 싸우는 지구전의 형태를 취하고 있는 것이었고, 국지화되어 있습니다. 그 공장 안으로 국지화되어 있는데, 지금 거리 점거의 경우에는 이 국지적인 것이 아니고 이렇게 이 거리를 점거하고서 거기에서 거리의 다른 프레카리아트나 실업자들이나 다른 종류의 사람들을 불러들이는 그런 점에서 대중의 흐름들이 몰려드는 특이점을 형성하는 방식의 어떤 거점 점거 방식이라고 생각이 됩니다. 그렇기 때문에 이 점거한다는 사실은 똑같아 보일지는 모르지만, 하나는 제가 보기에는 이렇게 오히려 이 투쟁이라고 하는 게 공장으로 제한되어 있다라고 한다면 이것은 오히려 이 확산적이고 원심적인 힘을 갖는다. 그러니까 이 공장 점거는 구심적인 힘에 의해서 특징 지어지는데, 이건 원심적인 힘에 의해서 특징 지어진다라는 점이 좀 다르지 않은가 생각이 들고,
이제 그런 점에서 저는 이렇게 물론 이제 그 말씀하신 그 문제의식은 잘 이해를 합니다. 그리고 그런 점에서 이렇게 이 총파업이라는 형태로 그런 점도들이 다 연결이 되어야 된다라고 생각은 드는데, 이제 이게 자칫하면은 이제 그 거리 정보가 제대로 된 싸움을 하면 역시 공장정보로 진행돼야 돼. 뭐 그런 뜻은 아니라고 생각했는데, 혹시 그렇게 이해된다 그러면은 그것은 새로운 종류의 투쟁의 전술들을 과거의 형태로 되돌리는 것이 되고, 프레카리아트의 투쟁을 정규직 노동 형태로 되돌리는 방식으로 비결되는 게 아닌가. 저는 이제 어떻게 보면 노동운동이나 이런 거에 대해서 정규직의 노동운동 모델이 워낙 강하기 때문에 한국에서는 비정규직이 싸울 때도 노동조합 만들어서 공장에서 이렇게 점거하는 방식으로 싸웁니다. 근데 비정규직은 파업해야 공장을 멈출 수가 없지 않습니까? 그런데도 불구하고 파업을 합니다. 저는 이거는 비정규직이 정규직을 모델했기 때문에 생겨나는, 그렇기 때문에 파업을 했다면 500일 이상 넘어가 버립니다. 500일에서 2000일까지 가지 않습니까? 2000일도 넘어가지 되는 경우에는. 그러면서 사실은 이렇게 기적적으로 기륭전대 기적이라고 생각이 되는데, 이겼을 경우에 쫓아서 사람들로 하여금 이제 싸우려면 그 7년 동안 이렇게 농성할 생각을 해야 되는 거, 이런 각오를 하지 않으면 싸움 시작도 할 수 없게 만들어버리는 아주 아이러니한 결과를 느끼게 됩니다. 이것은 제가 보기에는 이렇게 그런 점에서 이 정규직과 비정규직의 비대칭성을 이해하는 건 굉장히 중요하다고 생각이 들고, 정규직이 거리에 나가서 비정규직과 싸우는 것은 굉장히 중요하고 가능한 일인데 반대가 되어서는 안 된다고 생각이 들고, 특히나 지금은 그러니까 이 노동조차도 이제 생산조차도 공장 밖으로 탈영토화된 시대이기 때문에 공장 점거 형태로 가버리면 포위되어 버리고 고립되어 버릴 위험이 있습니다. 오히려 공장 점거로 생산직 노동자조차도, 정규직 노동자도 거리 점거 형태로 확산적으로 나갈 때만 사실 공세적인 투쟁이 지금 가능한 시대가 아닌가. 뭐 이런 것들을 좀 강조할 필요가 있지 않은가 하는 개인적인 생각이 듭니다. 이 문제와 관련해서 좀 이게 눈빛들을 보니까 조금 하시고 싶은 분이 좀 계신 것 같아요. 질문하시고 싶은 분이 계셨던 것 같은데. 아니, 요 문제와 관련해서 좀. 저 아까부터 손들어가지고 든 건데, 이 문제 정리하고 가야 되는 부분이. 요 문제 관련해서 혹시 발언하고 싶으신 한 분 정도? 일단은 글쎄요, 제가 기본소득 한국 네트워크를 만든 장본인 중에 한 사람인데, 노동운동 중심의 구자파와 그리고 비노동자의 급진적인 운동을 추구하거나 아니면 녹색을 추구하는 신자파 간의 6.8 이후에 서구에서도 그렇고 한국에서도 지금까지 이렇게 이어져 오던 분열이, 글쎄요, 우파가 강해서가 아니라 좌파가 못했기 때문에 이제 한국이 우파가 강하다라고 생각이 되는데, 우리의 그 진보 운동을 굉장히 가로막고 있었다라고 생각을 하고 있고요. 그런데 또 이제 갑작스럽게, 글쎄요, 2008년서부터일 수도 있습니다. 어쩌면은 한국이 정보 운동을 제일 일찍 시작한 나라인지도 모릅니다. 우리 촛불을 생각해본다고 한다면 그것이 아마 세계사적인 그런 운동이 될 수도 있습니다. 그리고 그건 아직 선진국이 따라오지 못하고 있는 부분이거든요. 고등학생들이 먼저 길거리에 나와서. 그래서 급진적인 새로운 진보 세대의 출현을 이미 한국에서 촛불 때 얘기했었던 건지도 모른다라고 생각되는데, 지금 이제 진보신당의 경우도 그렇고 정록보라고 했을 때는 이게 계속 6.8의 프레임에 갇히는 거라고 생각이 들고, 분열된 구좌파와 신좌파를 정록보로 해서 또 하나 가로지르기 운동을 해서 더 좌파의 지평을 넓혀보자라는 문제의식도, 이 젊은 통째로 수탈당하는 통째로 프레카리아트 되는 이 젊은 세대의 급진성을 아직 오쿠파이는 어느 정도 따라가고 있는 것 같습니다. 근데 한국에서는 좀 이렇게 기존의 신자파든 구자파든 못 따라가고 있는 부분이 있지 않나 생각이 드는데, 그랬을 때 이 세 개의 진보나 좌파가 꼭 하나가 되지 않더라도 서로 접속하면서 아까 공진 이런 말을 했지만 상생이 되면서 더 큰 파괴력으로 직접 정당 정치를 하든 운동 정치를 하든 더 큰 힘이 되려면 가로지르는 게 필요하다고 생각되고, 그것이 또 기본소득이 거기에 중요한 매개가 될 수 있다고 판단을 하는데요. 글쎄요, 장석준 동지에게 이제 묻고 싶은데, 진보신당도 그렇고 질문하는 거예요, 이제? 예. 이진경
선생님한테도 묻고 싶습니다. 그 젊은 세대의 그 급진화, 그리고 새로운 진보 세대의 출현, 그것과 프레카리아트, 정규직, 비정규직만의 문제가 아니라, 또는 신자파와 부자파만의 문제가 아니라, 거기에 대해서 어떤 자파의 혁신이 더 필요하다고 보시는 부분이 있는지. 아무튼 중요하게 뭘 하는 듯 하다가 질문으로 넘어가는데, 우리가 사실 근데 그 말은 사실 많이 듣거든요. 뭐 우파가 강한 게 아니라 좌파가 약했다. 아주 잘못된 거라고 생각. 한국처럼 우파가 강한 적이 없죠. 사실 우파는 무지 강하고 오히려 좌파가 과잉 평가된 측면들이 있다라고 사실 저는 보고 있습니다. 그리고 잠깐만 조금 아까 고문세 관련해서는 사실은 저는 그 공장이냐 아니면 거리냐 상당히 중요한 논쟁이 될 수 있는데, 제가 요즘에 느끼는 것은 그 공장조차도 사실 조직 노동자들이 점거할 수 없는 지금 상황이 되는 거죠. 그래서 그 경계가 허물어진 게 사실 희망버스와 같은 것이니까 우리가 그런 의미에서 좀 여러 가지 정치적 함축이나 이런 걸 좀 얻었으면 좋겠다라는 생각이 들고, 지금 이제 광노한 선생님이 제기하신 그런 부분들에 대해서 두 분이 이진경 선생님과 지명해서 얘기를 했기 때문에 좀 답변을 간단하게 해주시죠. 네, 발언 기회가 생겼으니까 좀 해명성으로 좀 말씀을 드리면은, 제가 이제 그 과거의 그런 공장점거 운동 이런 부분들에 대한 얘기를 했던 거는 그 부분을 이제 돌아가자 이렇게 대비하자를 취지라기보다 어떻게 보면 결론은 결국 이준영 선생님 같은 얘기가 될 것 같은데, 오히려 지금 새롭게 시작되는 점령운동의 시각으로 예전의 그런 점령의 경험들, 우리가 점령을 경험하니까 지금 과거의 운동들도 점령운동이라고 부르게 되는 거 아니겠습니까? 그래서 좀 돌아보면서 재해석 하자, 그런 차원이 크고요. 그런 점에서 이제 둘을 대비해서 본다거나 선별적으로 보기보다는 좀 일종의 재접속이라든가 그런 시각이고, 그런 점에서 그 이광일 선생님 말씀하신 게 저 생각이랑 비슷한 것 같은데, 어떻게 하면 이제는 기업 안팎에서의 점령운동이 가능할까? 말씀하신 것처럼 공장 담벼락이라는 것을 주어진 것으로 보는 게 아니라 그것을 넘나드는 형태의 점령운동. 그렇게 봤을 때 이제 과거식의 공장점거로 돌아가는 게 아니라 지금의 점령운동의 시각으로 예전의 그런 경험들을 재해석하는 게 되겠죠. 이런 것들이 앞으로 이번 진영, 실천 진영의 주된 고민이 되어야 하지 않을까, 그런 차원에서 이제 말씀을 드린 거고요. 이것과 관련해서 한 가지만 좀 더 부연을 드리면, 저는 최근에 이제 지적의 글을 읽으면서 가장 인상적으로 본 것 중에 하나가 그 코뮤니즘에 대한 글들 여러 이제 모아놓은 곳에 지적글이 하나 있던데, 거기서 지적이 노동자 계급의 세 부분을 이제 얘기를 하더라고요. 우리식으로 얘기하면 정규직, 그리고 지금 얘기되는 것과 같은 의미의 프레카리아트, 그리고 아예 배제되어 있는 이주 노동자, 뭐 이런 식의 세 부분. 근데 가장 이제 마지막 문장이 인상적이었는데, 공산주의 코뮤니즘을 위해서 이 세 계급이 연대해야 되는 게 아니라 이 세 계급이 연대하는 순간 코뮤니즘이다, 이런 얘기를 했는데, 저는 굉장히 그 인상적이게 봤고, 이것의 이제 현실적인 난관들, 이런 것들을 돌파하는 게 지금 세대 좌파의 과제가 아닌가, 이런 생각을 합니다. 그리고 말씀하신 정당 문제라든지 젊은 세대 급진화 관련된 부분은 사실은 저는 안타까운 게 아직 한국에서는 점령운동이 본격 시작된 건 아니라고 봐요. 뭐 스페인이나 그리스에서 전개되는 식의 그런 젊은 세대의 상당수가 지금 동원되고 참여하고 그런 식의 운동 아직은 좀 맹하 단계에 있는 거 아닌가 싶고, 좀 빨리 좀 터져나왔으면 좋겠는데 그런 바람을 갖고 있고요. 그리고 일단 외국에서 진행되는 걸 봤을 때 그런 세대가 본격적으로 주체로 등장했을 경우에 저는 정치의 기본 형식이 완전히 달라져야 된다고 생각하고 있습니다. 물론 그 달라진 형식이 무엇이냐에 대해서 저는 고민하고 있는 단계지 답을 갖고 있지 못하지만, 일단 정치의 기본 형식이 문명사적으로 바뀌어야 된다. 대의 정치는 더 이상 주된 형태로 작동하기 힘들어지는 거 아니냐. 물론 대의 정치의 그 요소들이 마치 이제 우리가 국가를 활용하는 것처럼 대의 정치의 요소들이 뭐 100년 안에 다 사라질 거라고 보진 않습니다. 그런데 그것들이 오히려 다른 어떤 형식에 종속되는 것으로 이렇게 결합돼 들어가면서 새로운 정치가 등장하는 과정이 있지 않겠냐. 왜냐하면은 대의 정치의 틀로 담기에는 점령운동에 참여한 프레카리아트의 사회적 개인으로서의 능력이 너무 뛰어나다.
기존의 정치 형식으로 담아두기에는 이제까지 인류사에서 가장 민도가 높은 어떤 집단이 출현하고 말았다. 그래서 기존의 정당이라는 형식 혹은 기존의 선거라는 형식으로는 도저히 담아낼 수 없고 담아내서도 안 된다. 그건 가둬두는 거니까요. 근데 문제는 그 답은 아직은 잘 모르겠어요. 여기에 어떻게 기존의 정당이라든지 노조라든지 이런 형식들이 적응에 들어가면서 바뀌어야 될지 이런 부분들에 대해서 앞으로 계속 좀 고민을 해야 될 것 같습니다. 예, 지금 오늘 제가 충분히 잘 이해를 한 건지 잘 모르겠는데 어쨌든 이렇게 저는 저는 이제 이런 관점에서 다시 이해를 해서 얘기를 하고 싶은데 작년에 그런 생각이 들더라고요. 이렇게 작년을 이렇게 돌이켜 보면은 작년만은 아니었을 텐데 운동에 중요한 변화가 있었던 것 같다라는 생각을 하게 됩니다. 그러니까 이 작년에 중요한 투쟁들을 이렇게 유심히 보면은 대표적인 이제 희망버스겠죠. 희망의 버스 아니면 두리반이라든지 아니면 강정이나 이런 것들을 보면은 이 안정적인 조직적 중심이 이렇게 벌인 운동들은 전혀 이니셔티브를 갖지 못했고 그렇지 않은 자발적인 결사체들 혹은 이제 이른바 다운표 쳐서 어중이 떠중이라고 볼 사람들이 모여서 이 사람들이 한 운동들이 사실 운동의 이니셔티브를 갖고 있었던 것 같아요. 사실 희망의 버스는 민주노총에서 시작을 했었고 민주노총에서 계속 이렇게 지원을 했던 거 잘 알고 있는데 실제로 운동이 희망의 버스가 진행되는 상황에서는 이니셔티브를 민주노총이 전혀 갖지를 못했지요. 나중에 가면은 금방 2차 넘어가면서부터 그냥 저기로 넘어갔습니다. 그러면서 이제 저는 그게 이제는 그러니까 한국도 예전처럼 이렇게 딱 조직화되어 있는 사람들이 자신의 조직된 대중을 동원하는 방식으로 그걸 주축이 되면서 사람들이 모여서 운동하는 이런 시대가 이제 간 거 아닌가. 그리고 굉장히 이렇게 자연 발생적인 사람들, 자연 발생적인 혹은 이제 굉장히 소집단들 이런 사람들이 자연 발생적으로 모인 결사체들에 의해서 이렇게 운동이 주도되는 그런 시기로 바뀌고 있는 건 아닌가. 지금 강정도 그렇지 않습니까? 이런 느낌이 사실은 개인적으로 있었어요. 이건 증명할 길은 없는데 어쨌든 작년에 그러면서 그러고 보니까 몇 년간 그런 경향이 강화되었던 거고 용산도 그랬었죠, 사실은. 그런데 이제 생각을 해보면은 확실히 저는 그런 점에서 보면 이제 아까 이것은 이제 역시 이제 막수자들은 이제 토대로 끌고 내려가서 얘기를 좋아하니까 이제 계급적인 기반을 유의하자면 역시 프레카리아트들의 일반성 같은 것들과 결부되어 있는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 예를 들면 학생들의 경우에도 제 학생들 이렇게 종종 이렇게 보면은 저희 학교 제가 가르치는 친구들은 이렇게 등록금이 싼데도 불구하고 50% 이상의 알바를 합니다. 그리고 애들이 알바하는 시간을 피해서 수강 신청을 해요. 이 강의를 피해서 알바를 하는 게 아니고 알바 시간 피해서 수강 신청을 한다고. 얘들은 학교를 비정규로 다니는 거예요. 비정규 대학생. 그리고 얘들이 바로 비정규 노동자잖아요. 그러니까 얘들을 학생이라고 부를 때 우리는 착각을 하는 겁니다. 학생이지만 동시에 이 친구들이야말로 비정규 노동자들이고 프레카리아트입니다. 근데 생각을 해보면 어디나 다 이런 사람들이 널려 있습니다. 그런 점에서 이 프레카리아트가 일반적이다라고 말을 할 수 있다고 생각이 들고, 그리고 이제 그래서 이제 지금 이제 거리 점거 투쟁의 형태나 어디든지 그런 다른 종류의 점거 투쟁 형들이 이렇게 출현을 하고 있는데, 저는 이런 세력들과의 연대, 저는 이제 대체적인 관계로 이해를 하면 안 된다고 생각합니다. 그러니까 저는 아까 앞서 이제 비정규직과 정규직은 하나가 아니다라고 했지만 그렇다고 두 개의 별개라고 생각하지도 않는데 둘로 나뉠 수도 있습니다. 잘못하면은. 그건 정규직이 잘못하면 그렇게 된다고 저는 생각을 해요. 정규직이 비정규직과 함께 하려고 하고 그 경사면 내려가서 하려고 해야 된다는 겁니다. 내려간다는 건 뭐냐면 정규직이 갖고 있던 모델이나 운동의 관념들을 내려놔야 된다는 겁니다. 저는 대표적인 게 총파업을 좀 강하게 표현하자면 이제 노동운동이 총파업을 잊어야 된다라고 생각을 합니다. 왜냐하면은 예를 들어서 지금 몇 년 전에도 종종 이렇게 1년에 몇 번씩 이렇게 총파업하겠다라는 그런 선을 받지 아무도 믿지 않습니다. 넘들도 믿지 않고 우리도 믿지 않습니다. 저 그냥 한번 내고 계속하는 거다라고 하는데 그런데도 왜 이 얘기를 할까? 좀 짧게. 예. 생각을 해보면은 냉정하게 얘기하면 총파업 말고는 싸울 방법을 모르고 있는 거 아닐까?
생각해 본 적 없는 거 아닐까? 저는 그런 것 같은 느낌이 듭니다. 그런데 정말, 그리고 이제 그러면서 항상 모범 답안이 정해져 있는 거 아니에요. 항상 총파업이라고 대답을 해버릇하니까 다른 사람을 생각할 필요도 없었고 생각할 이유도 없었던 거예요. 그러니까 전술이 100년 넘게 200년 가까이 노동운동이 그 세계 노동운동이 전 세계 각지에서 벌어졌는데도 총파업 말고는 다른 종류의 투쟁 전술이라는 게 거의 희소할 정도로 없다는 겁니다. 그런데 넘들도 짱구가 아니고 부르주아들 돈도 있겠다, 권력주 주변에 동원할 수 있겠다, 그다음에 주변에 인테리들 뭐 이렇게 여러 가지 동원할 수 있는데 아무리 싸움이 좋은 전술이라고 그러지 그 싸움 가지고 100년 동안 싸우고 있어요. 완전히 지피지기는 100전100승이라는데 반대로 넘들에서 완전 파업돼서 100전100패할 수밖에 없습니다. 그래서 총파업, 파업해가지고서 이긴 적이 별로 없지 않습니까? 근데 그런데 거꾸로 그게 새로운 것들을 자꾸 생각하지 못하게 만들기 때문에 사실은 이 청년들이라든지 저렇게 거리 점거하고 있는 이 대학생들이라든지 이런 두리반에서 용산에서 하고 할 때 이들과 연대하고 결합할 수 있는 그런 전술들을 상상을 못하고 있는 거 아닌가. 그래서 그런 점에서 보면 총파업이라고 하니 총파업 자체가 나쁘다라고 말하는 건 아닙니다. 근데 총파업이야말로 지금 이런 것들을 연대를 가로막고 있는 가장 큰 장애물, 총파업이라는 관념은 큰 장애물이 아닌가. 그래서 잊어버리는 게 이제 필요한 거 아닌가. 이런 생각을 합니다. 왜냐하면 좋은 말씀을 계속 드려야 되는데 20분까지라서 질문하실 분이에요. 그래서 사실 총파업 했죠. 얼마 전에 희망버스도 총파업이죠. 그런 의미에서 보면 아마 이진경 선생님 생각하는 총파업이 그런 총파업일 것 같은데 자, 몇 분 한번 질문. 저기 박이은실 선생님. 질문 기회를 얻는데요. 기본소득 네트워크와 지구적 행동 네트워크에서 양다리를 이렇게 걸치고 있는 박이은실입니다. 그냥 저가 걱정하고 있는 어떤 지점에 대해서 칸트 선생님까지 포함해서 어떻게 생각하시는지 그냥 좀 듣고 싶어가지고요. 뭐냐면 최근에 국회에서 이제 구걸행위 금지법이 지금 통과되고 있나 뭐 하여튼 그런 게 지금 진행되고 있잖아요. 이게 한편에서는 이제 박근혜 대표를 위시한 이 새누리당이 붉은 가면을 쓰고 지금 막 플랑 달고 있는데 거기에서 뭐 경제민주화라든가 복지라든가 이런 얘기들을 기존의 좌파나 혹은 소위 이제 민주 세력이라고 얘기하는 진영에서 얘기해갔던 것들이 이제 전유에 가서 어떤 면에서는 가지고 가서 잘하면 다행인데 어쨌건 어떤 면에서는 또 그거를 굉장히 또 다른 새빨간 거짓말로 전유에 가는 이 위험성이 있는데 그렇게 얘기를 함과 동시에 또 한편에서는 국회에서 이런 일들이 일어나고 있는 이 상황에 대해서 어떻게 보시는지 좀 궁금한데 아까 아큐파이 운동에서 갖고 있는 어떤 극우적인 경향성의 어떤 위험에 대한 부분도 말씀을 하셨잖아요. 어쩌면 저는 이제 저 개인적으로는 페미니스트로서 점령이라는 말 자체도 굉장히 좀 부담스럽게 느끼는 편인데, 그래서 이게 한편에서는 이런 일이 그러니까 박근혜의 붉은 마스크화가 이제 진행되는 한편에 또 한편에서는 어떤 지금 진행되고 있는 이 불안정의 어떤 징후들을 어떤 공공의 적을 만들어서 타격함으로써 해소하려고 하는 징후들도 보인다. 첫 번째 세력 대상이 아마도 구걸 행위를 금지하는 구걸을 하고 있는 사람들이라고 얘기되어지고 있는 어쩌면 프리케리아트의 한 소속원이기도 한 이 사람들일 테고 아마 그 다음 순서는 이주노동자로 아마 갈 것이다라는 생각을 갖고 있고 그 이후에는 아마도 복지 혜택을 받고 있는 사람들 혹은 LGBT 성소수자들 아니면 어떤 의미에서는 지금 이제 무슨여 예전에 된장녀를 비롯해서 어떤 위기의 국면이 닥칠 때마다 여성들을 타격으로 공동의 적으로 만듦으로써 그것을 이제 해소하려고 하는 남성들의 어떤 이런 흐름들이 있었잖아요. 그런 면들이 쭉쭉 진행되어 오고 있는데 지금 이 상황에 대해서 이제 아주 협소하게는 구체적으로는 지금 국회에서 진행되고 있는 이 지금 구걸행위 금지법에 대한 것에 대한 의견부터 아큐파이 운동이 갖고 있는 구구적인 어떤 경향의 위험성까지 연결시켜서 어떻게 보시는지 좀 듣고 싶습니다. 따로 중요할 필요는 없을 것 같고 한 분이 준비할 시간이 필요할 수 있으니까 나중에 하시고 장석준 지금
제가 말씀드린 내용을 좀 오해하신 것 같은데 저는 오큐파이 운동의 극우적인 경향성을 얘기한 게 아니라 저는 반대로 역사의 사태가 구구하루 귀결될 가능성이 높은 순간에 어떻게 보면은 베냐민적인 메시아적 개입으로서 점령운동이 있었던 거라는 취지로 말씀드린 거거든요. 그래서 좀 오해가 있었던 것 같고요. 그럼에도 불구하고 지금 질문하신 거에 대해서 한쪽에서는 그러니까 붉은 마스크화가 진행되는데 또 한편에서는 오히려 반대 경향들이 노골화되는 그래서 점령운동의 구구적 경향성이 있는지는 잘 모르겠습니다. 계속 지켜봐야 될 것 같고요. 국가행위 금지법은 당연히 반대를 하는 입장이죠. 근데 그것과 연결시켜서 이렇게 말씀드리는 건 좀 더 성찰을 해봐야겠네요. 국가행위 금지법, 전 어젠가 트위터에서 봤는데 그런 법까지 만들었다고 해서 야, 이제 우리가 국가행위도 금지해야 되는데 저런 거겠구나. 그 법이 만들었다는 건 일단 국가를 얼마나 많은 법으로 금지하겠는가 라는 것들을 반증을 하는 거고, 두 번째로 그 법은 자본 읽어보신 분은 아시겠지만 그 16세기에 그 이렇게 헨리 몇 세 시대인가요? 이 빈민법이라는 이름으로 사람들 면허 없는 자들은 거지도 못하게 구걸도 못하게 했던 그 법의 그 아주 시대착오적인 재현이죠. 그래갖고 참 어이가 없는 일이죠. 국어를 금지할 게 원래 사실은 저는 이 동량이라는 말처럼 오해되고 있는 것도 없다고 생각하는데, 그 동량이라고 하는 말은 원래 우리가 생각하는 국어하고 좀 다른 거였거든요. 그 폴란이도 지적을 하는 거지만 그 근대 이전에는 공동체 전체가 굶는 일이 있어도 공동체 안에 특정 개인이 굶는 일은 없었다라고 얘기를 하죠. 같이 먹고 사는 거니까. 그래서 예를 들면 신청이가 이렇게 이 신봉사랑 이렇게 노동 능력이 없고 하니까 먹을 게 없었을 때 이 사람들이 해먹는 게 이제 동량이잖아요. 동량은 마을 사람, 공동체 사람들이 능력 없는 사람들을 부양하는 방법이었고, 그래서 예를 들면 지금도 남방에서는 스님들 탁발을 하는데 그게 동량이거든요. 탁발이 동량이라는 뜻이거든요. 노동하지 않는 사람들 대신 딴 거 하니까 동네 사람들이 같이 먹여 살리는 거거든. 원래 동량이라는 게 이런 거죠. 사실 기본소득이 저는 이렇게 이런 것처럼 이 기본 동량, 사회적 동량 이런 거 아닌가라는 생각도 드는데, 동량은 사실 그런 점에서 이 하나의 공동체가 전 성원을 책임다는 굉장히 중요한 의미가 있는 것인데, 이게 이제 이 자본주의는 공동체가 존재하는 한 출발을 할 수가 없죠. 공동체를 아작을 내야지, 그래야만 이 사람들이 공장에 갈 이유가 있으니까. 아니면 미쳤으니까 먹고 살만한데 미쳤다고 공장을 가겠어? 그러니까 가서 빵 나고 배버리고 이렇게 공동체 빵 입고 다 내쫓아버리는 식으로 했고, 그러면서 대대적으로 불황자가 창출되고 거지가 창출되고 이러면서 이제 이 구걸 행각들이 이제 문제가 되니까 많아지니까 그걸 법으로 금지했던 건데, 이게 지금 뜻하는 거는 지금 상황이 어떤 상황인가를 잘 보여주는 한편이 있는 거고, 국어를 법으로 금지할 정도로 지금 늘어났고, 저는 그 정도까지 좀 몰랐는데 늘어났다라는 거고, 그만큼 상황이 급하다라는 얘기일 거고, 그 다음에 그것들을 법으로 금지하겠다는 발상 자체가 지금 등장했다는 건 정말 굉장히 저 그 트윗부터 우선 혀를 차면서 웃었습니다. 이 사람들은 도대체 언제 사람들인가라고 생각을 했는데, 그런 점에서 거꾸로 그것이 뜻하는 거는 정말 이렇게 동량이 필요한 시대다. 우리는 사회적 차원에서 동량들을 구성하는 방법들을 확실히 이렇게 밀고 나가야 된다라는 것들의 징후 같은 것을 읽어야 된다고 생각합니다. So, with response to the law that they're trying to pass against panhandling, in the United States, there's laws in the cities that have been passed against homeless people to prevent them from sleeping on the street, or loitering it used to be. And essentially, these laws were used to, quote, clean up the neighborhoods, end quote. And the idea behind this was to make the city clean or appear more prosperous or safer. And the arguments for these laws ranged from making the neighborhood safer to, protecting against petty crime. And in Los Angeles, they've used this to try to move homeless people out of neighborhoods and provide incentive for development in those neighborhoods. Essentially, this leads to gentrification, and in the Occupy movement, people have been organizing and trying to find ways to fight against that gentrification and help protect the communities in their neighborhoods. Gentrification is a major issue in New York.
from different neighborhoods like Williamsburg, where artists had moved in, and it's now essentially like the East Village, which is also was at one point an artist neighborhood, but is now a bustling, expensive place to live. 지금 미국에서는 반노숙법이라든지 이런 동네를 청소한다는 목적으로 이렇게 통과되고 있는 법들이 있습니다. 이거는 이제 그 지역에서 원래 살고 있었던 사람들이 그 동네가 더 깨끗하고 더 살기 좋아진다는 이유로 더 비싸지고, 그래서 더 이상 그곳에서 살 수 없게 되고, 그곳에서 이제 쫓겨나는 거죠, 거의. 그래서 지금 오큐파이 운동에서는 이런 문제를 어떻게 해결할 것이냐는 그런 논의가 활발하게 이루어지고 있습니다. And in response to the second part about Occupy, the word occupation, I agree that it's a scary word. When I first thought of or think of occupations, I think of colonial, empire, and things like the U.S. invasions into other countries and occupying them and putting up military bases. And I think of Palestine. And it's a very negative association for me. But the movement itself, I feel, uses the term very differently, and I've been able to make a separation, at least. It took time, but I can now separate the two, and I see it more as a tactic that's positive from the activist sort of reclaiming of space, and I've been able to make an association between this street tactic of occupying some space, whether it's private or public, and I associate it with something like a Reclaim the Streets movement that happened in New York and across the U.S. and in other countries. That was a reusing of the public space and a reshaping and rethinking of what public space means. With regard to I'm not sure if I understood or understand the feminism and masculinity of the terms, but within the Occupy movement, there are attempts to make sure that the Occupy space is a safe space, and there's working groups that try to address that. I have a feeling that that's not what you're referring to, and I'm sorry, but there is an awareness of patriarchy and an attempt to not fall into the pitfalls of that. And people within the Occupy movements are struggling with that. I think patriarchy is something that really needs to be addressed, not just in society at large, but within activist communities, because it exists there as well. And not just patriarchy, but racism and other problems that we see in society, they exist in our microcosm of activist groups as well. 정령이라는 단어에 대해서는 그게 무서운 단어라는 거에 대해서는 동의하고요. 처음에는 이게 미군 해군 기지라든지 이런 거 짓고 다른 나라에 들어서고 그런 이미지 때문에 점령이라는 단어를 받아들이기가 어려웠는데, 이제 시간이 지나고 점령운동이 하는 점령운동의 취지 같은 것을 이제 받아들이고 점령이라는 단어와 운동을 이렇게 연결할 수 있게 됐는데,
연결할 수 있게 되었고, 그 다른 문제와는 이렇게 따로 생각할 수 있게 되었습니다. 그리고 이 점령운동 안에서도 지금 단어가 생각 안 나는데 남성이 장악한다든지 이런 문제를 되게 의식하고 있고 이런 일이 일어나지 않도록 아주 많은 노력을 하고 있습니다. 그리고 남성 여성 문제만이 아니라 이 다른 사회적 소수자들에 대한 문제를 의식하고 있고 많은 노력을 하고 있습니다. 그 20분까지인데 지금 10분을 연장해서 30분 저기였거든요. 근데 질문이 또 있어요? 뭐 특별한 질문은 아니고요. 방금 얘기 약간 고 선생님이 거의 직접 갔다 오셨죠? 예. 고병관 선생님이 월스트리트에 갔다 오셨는데 잠깐 첨가하고 싶은 질문이 아니라 듣고 선생님이 너무 중요한 지적을 했다는 생각이 들었어요. 이거 정말 마이너한 문제일 수도 있는데 왜 번역을 점령하라라고 할까라고 자꾸 그렇지 않아도 고민을 많이 했거든요. 점거하라는 말이 우리는 있는데 거기는 단어가 하나니까 점거도 아큐파이고 군사가 미국이 이라크를 점령할 때도 아큐파이라는 말을 쓰니까 그리고 본인들이 굉장히 그 단어를 두려워하고 그 용법 때문에 그래서 언아큐파이 운동도 많이 일어나거든요. 그러니까 물론 이 언을 가로쳐가지고 왜냐하면 거기 원 주민들 있죠. 인디언이라고 부르는 사람들에게서는 이 말이 갖고 있는 폭력성이 너무 끔찍하기 때문에 그래서 물론 또 극우 운동도 있습니다. 아큐파이 운동에 반대하는 언아큐파이 운동이요. 그 운동도 있는데 어쨌든 가로쳐서 문제 제기하신 문제들을 정말 해야 되는데 오히려 어떤 면에 되게 일단 번역 용어에 좀 생각을 해봤으면 정말 중요한 문제 제기라고 생각하거든요. 왜냐하면 타자를 하나 정해서 우리가 쟤만 고지 점령하듯이 이렇게 할 문제인지 왜냐하면 그 안에서 자기 상쇄할 부분이 분명히 있는데 아까 정규직 비정규직도 마찬가지고 그 운동에서 가령 1%라고 한국에 상징되는 무슨 복점자본이나 이명박 정부만 점령하거나 타도하면 되는 건지 아니 우리 안에 뭔가를 우리가 탈점령해야 되는 뭐가 있는 건지 즉 점령에서 해방시켜야 하는 뭐가 이 과제를 성찰해야 되는데 이 부분에 대해서 너무 사유하지 않고 점령할 군사작전 군사용어를 너무 쓰고 있다는 느낌이 자꾸 들고요. 그리고 또 하나는 아주 인상적이었던 것은 점거를 해서 사람들이 서로에게 요구한다는 아까 유리가 말한 것 같은데요. 즉 거기 경찰들 무시하고 시민들에게 서로 막 토로하고 이야기하는 거. 우리 촛불 집회 때 되게 밤 12시쯤 되면 시민들이 그랬거든요. 서로 애들 학원 보내는 얘기부터 시작해가지고 막 이렇게 그 속에서만 그런 얘기가 되는 것 같아요. 정규직이 비정규직이 이해할 수 있거나 사람이 다른 문제가 제기될 수 있거나 그래서 더 중요한 것은 사람들에게 서로 요구함으로써 어떤 삶의 이미지랄까요? 우리가 살아가야 할 삶의 이미지랄까? 이런 것들이 구축되는 게 너무 중요하다고 생각됩니다. 그래서 아마 기본소득을 저는 잘 모르지만 기본소득이 어떤 식으로 어쨌든 들어와서 삶의 형태가 바뀌고 사람들이 바뀌는 것도 있을 거고 반대 측면으로 사람들이 어떤 좋은 삶의 이미지를 구축하는 것. 그래서 그것이 기본소득과 연결돼서 비전이 열리는 것도 중요하다고 생각되는데 아큐파이 운동에서 그런 점이 그래서 매우 인상적이었는데 민중 키친을 연다든지 라이브러리를 도서관을 만든다든지 안에 그래서 자신들이 원하는 삶이 뭐였는지를 스스로에게 되물어보는 그리고 거기서 노숙인들을 위해서 주방을 오픈해가지고 누리게 한다든지 즉 우리는 이런 삶을 원했던 거 아닌가라고 하는 그것이 구체적 정책과 제도는 아니지만 이 이미지가 확보해야 그 다음에 정책 담당자나 제도자들에게 무언가가 강하게 넘어가는 이런 게 있지 않는가라고 싶어서 하여튼 삶의 어떤 기본적인 이미지랄까 어찌 보면 굉장히 태고적이지만 어찌 보면 굉장히 예시적이랄까요? 프리피규어티브라는 단어를 쓰던데 우리가 살고 싶은 삶을 좀 당겨서 싸워보는 그런 식으로 살아보려고 발버둥 쳐보는 이런 것이 굉장히 중요하다 이런 생각이 들고 아까 총파업 얘기했는데 총파업이 스트라이크인데 제너럴 스트라이크를 물론 총파업이지만 그냥 제너럴은 아까 평면 기본소득 때도 말했지만 일반성이라고 하셨나요? 보편성이라고 하셨나요? 그 제너럴 스트라이크라고 말 그대로 그런 투쟁 그러니까 노동자 파업이 아니라
자본주의 부분이 되기를 거부하는 모든 사람들이 할 수 있는 어떤 일반화된 투쟁이랄까요. 그래서 제너럴 스트라이크의 기본 아이디어도 원래 아나키스트들이 노동자들이 된 게 아니고 19세기에 그랬고 누구나 어느 시민이나 자기 자리에서 자본주의적으로 살고 싶지 않은 누구나 할 수 있는 어떤 운동으로서 그런데 이제 파업이라는 번역어 때문에 우리가 자꾸 그런 생각을 하는 거 아닌가 이런 생각이 듭니다. 아마도 질문하고 싶으신 분들이 계실 거예요. 근데 지금 시간이 조금 종료를 하겠습니다. 그리고 아까 말씀드린 대로 지금 저녁 식사 시간이 있기 때문에 좀 가서 이렇게 여러 선생님들하고 얘기를 나누시기 바라고요. 그리고 지금 고병호 선생님 말씀하셨지만 아까 신광현 선생님도 비슷한 말씀을 하셨는데 우리 어떤 여러 가지 삶들, 우리 어떤 미래의 오늘 사실 이 자리도 그런 자리라고 생각을 합니다. 그렇게 됐을 때 기본소득이 좀 더 의미 있는 어떤 이상이랄까 성격을 지니게 되지 않을까 라는 말씀을 드리면서 오늘 이 시간을 마치고 이후의 시간에는 내려가셔서 가능하신 분들은 뭐 조촐하지만 마련된 식사 하시면서 많은 이야기 나누시기 바랍니다. 네, 감사합니다. 디프리 장소를 말씀드릴게요. 링크라는 그 콘텐츠의자 음식점입니다. 내려가셔서 오른쪽으로 가시면 3거리인가 4거리가 나오는데요. 거기 모서리에 지하에 있습니다. 아주 식당은 거기 맥도날드 옆에 지하로 가시면 되고 링크라는 데고 자기 주변에 있는 쓰레기들은 꼭 좀 다 치워주시기 바랍니다. 수고하셨습니다.